जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, नवयुग ग्रुप ऑफ एज्युकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सबनु स्वागत है। धोरण 8 सामाजिक विज्ञान हवे अपने पाठ्यपुस्तक नवुं एनसीईआरटी है एनु आवी गयुं छे, एटले के अत्यारे मात्र पीडीएफ आवेली है। એટલે હજી બજારમાં પાઠ્યપુસ્તક અઠવાડિયું 10 દિવસ તમને મળશે નહીં, હજી પ્રિન્ટિંગ છે એનું કામ ચાલુ હશે। એટલે અત્યારે પીડીએફ આવી ગઈ છે તમારા મોબાઈલમાં પણ, આપણે સ્કૂલમાંથી તમારા મોબાઈલમાં પણ વોટ્સઅપ કરી દીધી, એ પાઠ્યપુસ્તકની પીડીએફ તમને મળી ગઈ હશે, બરાબર। એટલે એમાંથી અત્યારે વાંચવાનું છે ને આપણે અહીંયા જે કાંઈ વિડીયો છે એની ચર્ચા કરીએ, એની તૈયારી અત્યારે પાઠ્યમાંથી કરવાની રહેશે। એમાં નવું પાઠ્યપુસ્તક હજી 8-10 દિવસ લાગશે આપણા સુધી પહોંચતા, ત્યાં સુધી આપણે અત્યારે જે પીડીએફ આવી ગઈ છે એનસીઈઆરટીની બુક, અત્યારે પીડીએફ દ્વારા આપણે અભ્યાસ કરશું। તમારા ગ્રુપમાં પણ નાખી દેવામાં આવી છે, બરાબર। હવે ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 1 भारत में यूरोपियनों अने अंग्रेजी शासननी स्थापना। भारत में यूरोपियनों अने अंग्रेजी शासननी स्थापना आ चेप्टरनी अंदर आपणे भारत देशनी अंदर जे कोई यूरोपियन प्रजा आवी, यूरोप देश यूरोप खंड जे छे ए यूरोप खंडनी जे देशनी प्रजा भारतनी अंदर आवी एनी आपणे वात करशुं। ए उपरांत एने भारत में एनी सत्ता शासन कई रीते स्थाप्यु, एमां आपणे बे युद्ध छे एनी पण आमां वात करशुं, प्लासीनुं युद्ध, बक्सरनुं युद्ध। ए उपरांत अंग्रेजोए धीरे धीरे वेपार करवा आव्या हता अने पोते त्यां सत्ता स्थापी दीधी, ए टॉपिकनी पण आनी अंदर आपणे वात करशुं। तो हवे आपणे चैप्टर नंबर 1 है भारत में यूरोपियनों अने अंग्रेजी शासननी स्थापना, ए टॉपिक है एनी शुरुआत करिए। प्रस्तावनाथी आपणे शुरुआत करिए तो बात करिए कि सदीओथी भारत में विश्वभरमांथी प्रजातिओ, वेपारीओ, यात्रीओ आवता रह्या छे। सदीओथी, आजकालथी नहीं, हजारों वर्षोथी भारतनी अंदर घणी बधी प्रजाओ आवी। प्रजाओ आवी एटले प्रजाओ पण आवी, घणा बधा वेपार करवा माटे पण आव्या अने घणा बधा यात्रीओ पण आव्या। घणी बधी प्रजातिओ भारत देशनी अंदर विदेशोमांथी, बीजा देशोमांथी, मध्य एशियामांथी, आ बाजू अफगानिस्तान, काबुलमांथी, युरोपना देशोमांथी घणा बधा जे लोको छे भारतनी अंदर आवी अने वेपार कर्यो। घणा बधा वेपार पण कर्यो, जेमां खास वात करीए तो अंग्रेजोए भारत में वेपार कर्यो अने पछी पोते सत्ता स्थापी दीधी, भारत देशने गुलाम बनावी दीधो। पछी घणा बधा वेपारीओ पण भारत में आव्या। सल्तनत काळनी आपणे वात करी, मुगल काळनी वात करी। ए उपरांत यात्रीओ जे आपणे 6ઠા-7મા ધોરણની अंदर पण भणी गया कि राजपूत शासन होय, सल्तनत युग होय कि मुगल युग होय, जे कोई विदेशी यात्रीओ आव्या, दाखला तरीके UN स्वांग, मेगस्थनीस, बराबर, आवा बधा यात्रीओ छे ए पण भारत में आव्या। हवे आ बधा शा माटे आव्या? तो कि भारत हमेशा विश्वना आकर्षणनुं केंद्र रह्युं छे। आजे भारत देश भले विकासशील देश होय पण वर्षों पहेलानी जो वात करवामां आवे तो ए समयगाळामां राजाशाहीनो समयगाळो हतो, ए समयगाळो अंग्रेजो आव्या, ए समयगाळो त्यारे भारत सोनानी चीड़ियानो देश कहेवातो। एटले के ए समयमां समृद्धमां समृद्ध देश छे ए भारत देश हतो। आखा विश्वनी अंदर आकर्षणनुं केंद्र हतो आपणो भारत देश। जे अगाऊ आपणे इतिहासमां भणी गया छे, सोलंकी युग छे, सुवर्ण युग हतो। शाहजहाँ छे मुगल वंशमां, ए सुवर्ण युग हतो। आ उपरांत अन्य घणा बधा राजाओ छे एनो समयगाळो गुप्त युग छे, सुवर्ण युग हतो, कारण के साहित्य छे, कला छे, आनो विकास थयो हतो। एटले भारत हमेशा विश्वना
આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. વિશ્વના ઘણા બધા દેશો છે એ રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે અમને ભારતમાં જવા મળે, વેપાર કરવા અથવા તો સત્તા સ્થાપવા માટે. તેના કારણોમાં મુખ્યત્વે ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ રહેલી છે. આ બધા ભારત દેશમાં આવવા માંગતા હતા. આકર્ષણનું કેન્દ્ર ભારત દેશ હતો. શું કામ? તો કે ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ. ભારત ત્યારે ખૂબ સમૃદ્ધ હતું. ભારતમાં અઢળક ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થતું હતું. એ ઉપરાંત ભારત પાસે જાહો જલાલી પણ એટલી બધી હતી. અઢળક રૂપિયા પણ હતા. અઢળક ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું એટલે એની નિકાસ થતી અને એના બદલામાં ભારતમાં સોનું આવતું. પ્રાચીન કાળથી હડપ્પીયન સભ્યતાથી વિશ્વના વિભિન્ન ભાગો સાથે ભારતનો વાણિજ્યિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધ રહ્યો છે. વાણિજ્યિક એટલે શું? વેપારી પ્રવૃત્તિ. અને સંસ્કૃતિ એટલે એકાબીજા દેશો છે એની સંસ્કૃતિ. બરાબર. ભારત દેશની સંસ્કૃતિ છે આપણે અગાઉ ધોરણમાં ભણી ગયા. આપણા જે શાસ્ત્રીય નૃત્યો છે એ પણ વિશ્વની અંદર વખણાય છે. એમાં પાછા ગરબા છે. ગુજરાતના જે ગરબા છે એ તો આખા વિશ્વમાં પ્રચલિત છે. એટલે આપણે વાત કરીએ હડપ્પીયન સભ્યતાથી કે પ્રાચીન સમયમાં જે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ તમે જે ભણી ગયા, રાજસ્થાનમાં કાલીબંગન નગર જે આખું મળી આવ્યું હતું, પંજાબમાં મોહેજો દડો નગર મળ્યું હતું, સિંધમાં સિંધની અંદર લાડકાનું હડપ્પા નગર મળ્યું, કચ્છમાં ધોળાવીરા મળ્યું. એ સમયગાળાથી એ જે સંસ્કૃતિ હતી એ સમયમાં જે લોકો ત્યાં વસવાટ કરતા હતા એ સમયગાળાથી ભારતનો વેપાર વાણિજ્ય વિદેશો સાથે, બીજા રાજ્યો સાથે ચાલી રહ્યો હતો. કારણ કે એના અમુક અવશેષો આપણે ભણી ગયા છે. એમાં અવશેષો અમુક મળ્યા હતા. બંદરોના અવશેષ મળ્યા. ત્યાં કંઈ ધક્કો હતો. વહાણોને નાંગરવા માટેના જે કોઈ સ્થળો હતા એ આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં હતા ત્યારે તમે એ બધા મુદ્દા ભણી ગયા છો. એટલે હડપ્પીયન સભ્યતાથી ભારત દેશ છે અને વિભિન્ન દેશો સાથે વેપાર અને સાંસ્કૃતિક સંબંધ રહ્યો છે. હવે ઈસવીસનની 15મી સદીમાં યુરોપમાં નોંધપાત્ર સામાજિક અને ધાર્મિક પરિવર્તનો થયા, જેને આપણે નવજાગૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે તમને એવું થાય કે યુરોપની અંદર આ સામાજિક ધાર્મિક સુધારણા શા માટે થઈ? ભારતની અંદર એ સામાજિક ધાર્મિક સુધારણા થયા. ભારતમાં એ નવજાગૃતિ થઈ. રાજા રામમોહન રાય છે, સ્વામી વિવેકાનંદ છે, દયાનંદ સરસ્વતી છે, રામકૃષ્ણ પરમહંસ છે. આ બધા લોકોએ સમાજમાં જે દૂષણો હતા, ધર્મના નામે જે મૂર્તિ પૂજાની અંદર જે કાંઈ દૂષણો, આ બધા દૂષણો સમાજની અંદર જે દૂષણો હતા, ખોટા રિવાજો હતા, આને દૂર કરવા આ લોકોએ ભારતની અંદર પણ સામાજિક સુધારણાની શરૂઆત કરી હતી. હિન્દુ ધર્મ એક જ નહીં, મુસ્લિમમાં, પારસીમાં, તમામ ધર્મની અંદર આ સામાજિક સુધારણા ભારતમાં પણ થયા. પણ આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ યુરોપમાં સામાજિક ધાર્મિક પરિવર્તનો થયા, જેને નવજાગૃતિ. હવે યુરોપમાં એવું શું હતું તો એ સમયમાં ત્યાં નવજાગૃતિ છે કે સામાજિક ધાર્મિક સુધારણાની અહીંયા શું જરૂર હતી? તો હવે એના પાછળ થોડીક વાત કરીએ તો એ સમયમાં યુરોપની અંદર જે રાજાઓ હતા એ રાજાઓ મોસ્ટ ઓફલી યુરોપની અંદર ચર્ચ વધારે, યુરોપના જે દેશો છે અહીંયા ચર્ચ, અને એ ચર્ચની અંદર જે આપણે કેમ મંદિરમાં પૂજારી હોય એમ ત્યાંના ચર્ચ છે એના પોપ કહેવાય. એને શું કહેવાય? પોપ. એના ધર્મગુરુ છે પોપ. હવે યુરોપની અંદર જે કોઈ રાજાઓ હતા એ રાજાઓના સ્થાને ચર્ચની અંદર જે પોપ હતા, એટલે કે ચર્ચની અંદર દૂષણો ઘણા બધા વ્યાપી ગયા હતા. એ ચર્ચની અંદર ભ્રષ્ટાચાર અને વિલાસિતતા છે એ જોવા મળે. વિલાસિતતા એટલે આળસ. ચર્ચના પોપ છે એ આલિશાન જિંદગી જીવતા હતા. વિલાસિતતા એટલે આળસ અને ભ્રષ્ટાચાર પણ એટલો બધો થતો હતો યુરોપની અંદર, યુરોપના જે દેશો છે ત્યાં. ભાઈ પોપ પાસે ત્યારે કેટલી સત્તા આવી ગઈ હતી સમજો. એ પોપ જે છે એ કોઈ પણ રાજાને પદ ભ્રષ્ટ કરી શકતો. એ પોપ જ પોતાને સ્વયં ઈશ્વર માનતો હતો. યુરોપની અંદર જે પોપ હતો એ પોતે જ હું જ ઈશ્વર છું, હું જ ભગવાન છું. અને કોઈ પણ યુરોપના દેશની અંદર જે રાજા હોય એ રાજાને પદ ભ્રષ્ટ કરી શકે, એટલે કે એના રાજાના પદ ઉપરથી હટાવી શકવાની સત્તા એ પોપમાં હતી. ત્યારે કોઈ પણ દેશમાં એ ચર્ચ પણ બંધ કરી શકતો હતો. જે પોપ હતો એ ધર્મગુરુ એનો હતો જે, અને એ પોપની સત્તા સર્વોપરી થઈ ગઈ. ત્યાં કણે પોપ છે એની સત્તા સર્વોપરી થઈ ગઈ.
આ માટે ત્યાં એ પોપની સત્તા નબળી પાડવા માટે ત્યાં જે આંદોલનો થયું ધાર્મિક સુધારણા માટેનું, એ ધાર્મિક સુધારણા માટે છે એ માટેનું આંદોલન, પોપ છે એની સત્તા નબળી પાડવા માટે યુરોપની અંદર જે આંદોલન થયા એ ધાર્મિક સુધારણા માટેના આંદોલન. હવે સામાજિક અને રાજકીય બાબતોની વાત કરીએ તો ત્યાંના જે રાજા હતા એ રાજા ઉપર બે વ્યક્તિ છે એનો અંકુશ રહેતો. યુરોપ ખંડના જે દેશો છે એના રાજા ઉપર બે વ્યક્તિનો અંકુશ રહેતો. બે વ્યક્તિ કયા? તો કે એક તો આપણે વાત કરીએ પોપ, અને બીજા ત્યાંના એક માથાભારે સામંતો હતા. સામંત અમીર વર્ગો હતા, જે લોકો સામંતો મહેસૂલ ઉઘરાવતા હતા એનો પણ અહીંયા ત્રાસ એટલો હતો. એ સામંતો અને એક આ પોપ ખ્રિસ્તી દેવળો, આ બંને છે એનું વર્ચસ્વ ત્યાંના રાજાઓ ઉપર હતું. આથી આ રાજાઓ છે એ આ સામંતો સામે લડવા માટે શું કરતા હતા કે સામંતશાહી ખૂબ વ્યાપી ગઈ હતી અને પોપ છે એનો પણ ત્રાસ હતો, બરાબર. એટલા માટે આ સામંતો સામે લડવા માટે ત્યાંના રાજાઓ ભાડુતી લશ્કર રાખતા. એ લશ્કર રાખતા, એ ભાડે લશ્કર લઈ આવતા અને પછી સામંતો છે એ સામંતોની સામે લડતા. આમ ત્યાં સામંતશાહી છે એ પણ ઢીલી પડવા લાગી. આ રીતે યુરોપની અંદર જે સામાજિક ધાર્મિક સુધારણા થયા, નવજાગૃતિ થઈ, એ નવજાગૃતિ જે શા માટે કરવામાં આવી એની આપણે વાત કરી. ત્યાંના સામંતો અને પોપ છે એનો ત્રાસ વધારે હતો, એટલે ત્યાંના રાજાઓ અને જે લોકો હતા એને આંદોલનો કર્યા અને એ પોપ છે એની સત્તા છે એ નબળી પાડી અને સામંતો છે એને નબળા પાડવામાં આવી. આ નવજાગૃતિ યુરોપમાં 15મી સદીની અંદર આ નવજાગૃતિ છે એ થઈ હતી. આ નવજાગૃતિ કાળને અને ભારતના ઇતિહાસને કોઈ સંબંધ ખરો? તો અહીંયા નવજાગૃતિ થઈ અને ભારતનો ઇતિહાસ, આ બંને વચ્ચે શું સંબંધ છે? તો આ કારણ તપાસવા આપણે આપણા ભારતની 15મી સદીથી જ શા માટે યુરોપિયન પ્રજા આવી એ સમજવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે 15મી સદીમાં યુરોપિયન પ્રજા ભારતમાં શા માટે આવી એ મુદ્દાને સમજવા આપણે હવે આગળ વાત કરીએ. ત્યાર પછીનો જે મુદ્દો છે કે ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાઓના આગમન પાછળના કારણો. હવે આ યુરોપના જે દેશો છે, ફ્રાન્સ છે, હોલેન્ડ છે, નેધરલેન્ડ છે, ઇંગ્લેન્ડ છે, બરાબર, આ બધા જે દેશો છે એ દેશો ભારતમાં શા માટે આવ્યા? પોર્ટુગલ છે. તો એ ભારતમાં આવવા પાછળના કારણો છે મુદ્દો જોઈએ કે ઈસવીસન 1453માં, ક્યારે? 1453માં. અત્યારે 2021ની સાલ છે, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ 1453. ઈસવીસન 1453માં તુર્કોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું. હવે તુર્કોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું. કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ શું છે જુઓ, સમજો. નીચે તમને જે નકશો દેખાય છે, આ જે નકશો દેખાય છે એ નકશામાં ભારત લખ્યું, એ આખે આખું ભારત, ઈરાન, બગદાન જે લખેલું છે એ આખે આખું એશિયા ખંડ છે, બરાબર. અને ડાબી સાઈડ જે આફ્રિકા આપ્યું એ દક્ષિણ આફ્રિકા ખંડ છે, અને ઉપરની ભાગમાં જે તુર્કસ્તાન ને વેનિસ ને જેનીવા લખેલું છે એ યુરોપ ખંડ છે. શું છે? યુરોપ. હવે બગદાદ જો તમે જોઈ શકો છો, ભારત પછી ડાબી સાઈડ ઉપર આવો એટલે ઈરાન, પછી બગદાદ, અને એની ઉપર તુર્કસ્તાન. ભારતમાં જે તુર્કો આવ્યા હતા એ તુર્કો અહીંયાથી જ આવ્યા હતા. જે મુસ્લિમ સલ્તનત યુગની અંદર જે તુર્કોએ ભારતમાં આક્રમણ કર્યું હતું એ તુર્કિસ્તાન, એટલે આ જ દેશ. હવે એ સમયગાળામાં ઇંગ્લેન્ડના જે દેશો હતા, ફ્રાન્સ છે, એ ઉપરાંત સ્પેન છે, હોલેન્ડ છે, નેધરલેન્ડ છે, ઇંગ્લેન્ડ છે, આ બધા જે દેશો છે, પોર્ટુગલ છે, એ પહેલાં ભારત સાથે જમીન માર્ગે વેપાર કરતા હતા. કયા માર્ગે? જમીન માર્ગે. હવે જમીન માર્ગ એટલે વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક દરિયાઈ સફર કરવી પડતી, બરાબર. પહેલાં જમીન માર્ગે વેપાર કરતા, એટલે તમે જુઓ છો જ્યાં તુર્કસ્તાન લખ્યું, વેનિસ લખ્યું છે, તુર્કસ્તાન લખ્યું છે, ને ક તમને દેખાય છે ને, એ ક એટલે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ. કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ એટલે એ પ્રદેશ છે. એ માર્ગથી યુરોપના દેશોના જે પ્રજા છે એ પ્રજા કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જે માર્ગ છે એ માર્ગથી ભારતમાં વેપાર કરવા માટે આવતી હતી.
કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ એ માર્ગ હતો, એ પ્રદેશ હતો, અહીંયાથી એ લોકો ભારતમાં આવતા હતા. તુર્કસ્તાન, પછી અહીંયાથી બગદાદ, પછી અહીંયાથી ઈરાન, થોડું પછી દરિયાઈ સફર આવતી, પછી ઈરાનથી પછી દરિયાઈ સફર સીધા ભારત. હવે આ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ એ સમયની અંદર આ તુર્કસ્તાન નામનો જે દેશ આવેલો છે, તુર્કિસ્તાનના મુસ્લિમ શાસકોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ ઉપર આક્રમણ કર્યું. શું કર્યું? આક્રમણ. કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ ઉપર આક્રમણ કરી અને એ પ્રદેશ એને જીતી લીધો. શું કર્યું? જીતી લીધો. હવે એ પ્રદેશ જીતી લીધો એટલે એ પ્રદેશ કોનો થઈ ગયો? તુર્કસ્તાનનો. એ પ્રદેશ તુર્કસ્તાનનો થયો એટલે એ યુરોપના જે દેશો હતા એને ભારતમાં વેપાર કરવાનો જે આ માર્ગ એક હતો, જમીન માર્ગ, એ જમીન માર્ગ થઈ ગયો બંધ. શું થયું? ભારતમાં વેપાર કરવા માટેનો આ એક જ માર્ગ હતો, જમીન માર્ગ, કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ, એ માર્ગ થઈ ગયો બંધ. એટલે હવે એ માર્ગ બંધ થઈ ગયો પછી એને નવો માર્ગ શોધવાની ફરજ પડી. એ આપણે આગળ નીચે મુદ્દો આવશે એમાં વાત કરશું. બરાબર? એટલે ઈસવીસન 1453માં તુર્કોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું. ભારત અને યુરોપ વચ્ચેના વેપારના માધ્યમનું તે મુખ્ય મથક હતું. અહીંયાથી એ લોકો જતા અને આવતા હતા. માલ સામાન છે અહીંયાથી, એ ચીજ વસ્તુઓ છે, આયાત નિકાસ છે એ વધારે પ્રમાણમાં થતી. અહીંયાથી ભારત આવતા અને ભારતથી એ પાછા રિટર્નમાં અહીંયાથી જતા હતા. તુર્કોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લેતા યુરોપમાં અને વિશ્વના પશ્ચિમના દેશોમાં, યુરોપના દેશો તો છે, સાથે સાથે પશ્ચિમના દેશો એટલે આફ્રિકા છે, ઉત્તર અમેરિકા છે, દક્ષિણ અમેરિકાના આ બધાના દેશો, આ ખંડ જે હતા એ બધાના દેશો, આ દેશોને ભારતનો માલ જતો બંધ થઈ ગયો. ભારતમાંથી એ સમયમાં જે માલ સામાન જતો હતો આ માર્ગ તુર્કોએ જીતી લીધો એટલે એ માર્ગ ભારતની અંદર જે માલ ત્યાં જતો હતો ભારતમાંથી એ માલ શું થઈ ગયો? બંધ. પશ્ચિમના દેશોને આ ચીજ વસ્તુ મળતી હતી એ બંધ થઈ ગઈ. હવે યુરોપવાસીઓને ભારતના મરી મસાલાની તાતી જરૂરિયાત રહેતી. એ સમયમાં ભારત દેશની અંદર અઢળક પ્રમાણમાં મરી મસાલા છે એનું ઉત્પાદન થતું હતું. તાતી જરૂરિયાત એટલે ખૂબ વધારે જરૂરિયાત, એના વગર એને હાલે એમ જ નહોતું. યુરોપના જે દેશો હતા તે વસ્તુઓ મળતી બંધ થઈ ગઈ. યુરોપના જે દેશો હતા એને ભારતના મરી મસાલા જે મળતા હતા એ મળતી બંધ થઈ ગઈ. હવે કઈ કઈ વસ્તુ ભારતમાંથી ખરીદી અને લઈ જતા હતા? તો એ સમયમાં ભારતમાંથી એ લોકો સુતરાઉ કાપડ અઢળક પ્રમાણમાં લઈ જતા હતા ખરીદી કરીને. એ ઉપરાંત રેશમી કાપડ છે એની પણ ભારત દેશ નિકાસ કરતો હતો. સાથે સાથે મરી મસાલા અને તેજાના, મરી મસાલા અને તેજાના. મરી મસાલા એટલે શું? આપણા ઘરે રસોઈમાં જે શાકને એવું બનાવીએ એમાં જે મરી મસાલાનો ઉપયોગ થાય, હળદર, લવિંગ, એલચી, જાયફળ, હિંગ, મરચું, આ બધા મરી મસાલા ઘરે જે શાકમાં ઉપયોગ થાય, તીખા, લવિંગ, બાદિયા, આ બધા મરી મસાલા અને તેજાનામાં આવે. એટલે યુરોપના દેશોને આ મરી મસાલા અને તેજાનાની ખૂબ જરૂરિયાત. અને ગળી છે એને પણ ભારતમાં એટલું બધું ઉત્પાદન થતું એટલે એ લોકો ગળી છે એ પણ ભારતમાંથી ખરીદીને લઈ જતા. ગળી એટલે આપણને ખ્યાલ છે જે આપણે ચૂનો કરીએ ઘરે, એ ચૂનામાં જે ગળી નાખીએ છીએ. અમુક સફેદ કપડાં ધોવાના હોય ત્યારે પણ એમાં ગળી નાખતા હોય, એ ગળી. પછી સુરોખાર એટલે કે મીઠું, મીઠાનું પણ ભારતમાં એટલું બધું ઉત્પાદન થતું, એની પણ એટલી બધી જરૂરિયાત હતી યુરોપના દેશોને. પછી ઇમારતી લાકડા, ઇમારતો બનાવવા માટે જે લાકડું છે એ સમયમાં ભારતમાં અઢળક પ્રમાણમાં ઇમારતી લાકડા છે એનું ઉત્પાદન થતું. પછી અફીણ, અફીણ એ તમે જુઓ છો લગ્ન પ્રસંગમાં, ક્યાંય કોઈના લગ્ન પ્રસંગમાં ડાયરા થતા હોય એમાં અફીણ છે એનું ચલણ હોય. એ લોકો અફીણનો ઘણા એવા બંધાણી પણ હોય જે અફીણ પીતા હોય છે. આ બધી ચીજ વસ્તુઓની બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં યુરોપમાં નિકાસ થતી. ભારત દેશ છે યુરોપને વેચતો, યુરોપના દેશોને આ ચીજ વસ્તુ વેચતો હતો ભારત દેશ એ સમયે. અને યુરોપની પ્રજા મહદઅંશે માંસાહારી હોય. યુરોપની પ્રજા મોટા ભાગે એનો ખોરાક શું? મોસ્ટ ઓફલી માંસ ખાવું. એટલે માંસાહારી હોય
એટલે માંસ સાચવવા ભારતીય મરી મસાલાની ખૂબ આવશ્યકતા હતી. માંસાહારી તો એ લોકો હતા, હવે એ માંસ છે એ માંસને સાચવવા માટે મરી મસાલાની ખૂબ આવશ્યકતા હતી. તમને એમ થાય કે એ માંસ છે એ માંસને સાચવવા માટે મરી મસાલાનો કઈ રીતે ઉપયોગ થાય, તો એની આપણે વાત કરીએ કે યુરોપના દેશોની અંદર જ્યારે મરી મસાલાનો ઉપયોગ થતો ન હોય, જ્યારે મરી મસાલાનો એ લોકો મરી મસાલા વિશે જાણતા પણ ન હતા અને ભારતમાં વેપાર ખરીદી કરવા આવતા પણ ન હતા, ત્યારે એનો જે ખોરાક છે, આહાર જે છે એ તરત બગડી જતો. ખોરાક કે આહાર જે બનાવે એ મરી મસાલા વગર બગડી જતો હતો અને એ બગડી જાય એટલે એને શું કરવું પડે, એ ફેંકી દેવું પડે. આપણે કેમ અત્યારે બપોરે શાક બનાવીએ તો ક્યારેક રાત્રે ન પણ બનાવી બપોરનું ખાઈ શકીએ. એ લોકો જે છે યુરોપના દેશોમાં અને આપણે એ ખાઈ શકીએ છીએ એના પાછળનું કારણ છે કે આ મરી મસાલા છે એના કારણે, શાકમાં જે મરી મસાલા આપણે નાખીએ છીએ, બરાબર. યુરોપમાં મરી મસાલા ત્યારે હતા નહીં અને ત્યારે એ લોકો ભારતમાંથી મરી મસાલા ખરીદતા પણ નહીં, એટલે એને જે આહાર બનાવેલો હોય એ થોડાક જ સમયમાં બગડી જાય, એટલે એને ફેંકી દેવો પડતો, નાખી દેવો પડતો. અને યુરોપના દેશોની વાત કરવામાં આવે તો પહેલાંના સમયમાં શીત ઋતુ એટલે કે શિયાળાના સમયગાળાનું આગમન હોય, શિયાળો નજીક આવતો હોય એ વખતે એને પશુઓના ચારાની અછત ઊભી થાય. જે પશુઓ એ લોકો રાખતા હોય એ પશુઓનો ખોરાક એટલે ચારો, આપણે કેમ ઘાસ પશુઓને ખવડાવીએ છીએ, એ પશુઓની ચારાની જે અછત ઊભી થાય. હવે પશુઓને ખવડાવવા માટે ચારો તો છે નહીં, ઘાસ તો છે નહીં, તો શું કરે, એ પશુને મારી નાખે. એ શું કરે, એ પશુને મારી નાખવામાં આવે અને એ પશુઓ છે એનું માંસ અત્યારે લોકો ભૂખે મરતા હતા. યુરોપના જે દેશો હતા એ બધા ભૂખે મરતા હતા. શું કામ આ પશુને મારતા, તો કે એનો ખોરાક બનાવવા માટે, ખાવા માટે. આપણે કીધું આહાર તો થોડા સમયમાં બગડી જતો હતો, એટલે હવે આ પશુઓ છે એના ચારાની અછત ઊભી થાય એટલે એ પશુને શું કરે, મારી નાખે અને એનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરે. એ માંસ છે એ માંસનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરતા, પરંતુ એ માંસ તરત બગડવા લાગતું. શું, પશુઓને મારી અને એનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરે, એ માંસ ખાય અને વળી થોડોક જ સમય જાય ત્યાં એ માંસ બગડી જાય. હવેથી એ માંસ છે એને ફેંકી દેવું પડતું. શું કરવું પડતું, ફેંકી દેવું. પણ એ માંસ છે એ માંસને સારું રાખવા માટે કે એ સમયમાં એ માંસ છે એને સારું રાખવા માટે એમાં મીઠું, ડુંગળી, પાણી, લીંબુનો રસ, હળદર, મરી, મેથી, રાઈ, આ બધાય મસાલા છે એ મસાલાના દ્રવ્યને લીધે એને બગડ્યા વગર લાંબો સમય સાચવી શકે. હું જે મસાલા બોલ્યો આ બધા મસાલા છે એનો ઉપયોગ કરીને એ જે માંસ હતું, ખોરાક એને બનાવેલો હોય માંસ, એ માંસને આ મસાલાથી એ લાંબો સમય સાચવી રાખતા. આ મસાલાના દ્રવ્ય છે એને એની અંદર રાખતા, જેનાથી માંસ છે એ સચવાઈ રહેતું અને બગડતું નહીં. એટલે આ રીતે ત્યાંના લોકો છે એ ભૂખમરાથી બચી શકતા, પોતાનું રક્ષણ કરવા. હવે એ માંસ હોય એટલે ભૂખમરો ને એવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે આ માંસ છે એ સાચવી રાખતા, એટલે એ માંસ હોય એટલે એનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરી શકે, કારણ કે એ સમયમાં એ લોકો ભૂખમરાથી મરતા હતા. આથી યુરોપના જે દેશો હતા એ દેશોમાં આપણા મરી મસાલા છે એની માંગ ખૂબ વધી ગઈ. પહેલાં જે માર્ગ હતો કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ, ત્યાંથી તો એ લોકો ચીજ વસ્તુઓ લઈ જતા હતા મરી મસાલા, પણ એ માર્ગ બંધ થયો એટલે એને હવે જરૂરિયાત પડી ભારત દેશમાં જવા માટેનો રસ્તો શોધવાની કે કઈ બાજુથી ભારતમાં જઈ શકાય. એક બીજી વાત કરીએ તો કે 15મી સદી છે, 15મી સદીમાં એ સમયની અંદર જે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલથી એ લોકો વેપાર કરતા ત્યારની વાત કરું છું. એ સમયમાં 1 પાઉન્ડ લવિંગ એ આપણી પાસેથી ખરીદે એટલે એના બદલામાં એ લોકો એક પાણીદાર ઘોડો આપતા અથવા તો 2 ગાય મળતી. શું, એ સમયમાં આ ભાવ હતો કે 1 પાઉન્ડ લવિંગ આપે તો એના બદલામાં એક પાણીદાર ઘોડો, એટલે ખૂબ શક્તિશાળી ઘોડો એમ, અને અથવા તો 2 ગાયો, બરાબર. આ ઉપરાંત 5 પાઉન્ડ કાળા મરી છે,
કાળા મરી જોઈએ ને, મરી ઘરે હોય, 5 પાઉન્ડ કાળા મરી છે એના બદલામાં એક ગુલામ ખરીદી શકાતું. ગુલામ એટલે જે તે શાસક અથવા તો જે તે લોકો છે એ એનો ગુલામ રાખે. જેમ કુતુબુદ્દીન ઐબક કેમ મોહમ્મદ ઘોરી છે એનો ગુલામ હતો, એવી રીતે એનો ગુલામ એને કહે બધું કરવાનું. પછી એનો બીજું ગુલામનું ઉદાહરણ આપું તમને તો બાહુબલી પિક્ચર છે. એ બાહુબલી પિક્ચરમાં કટપ્પા છે એ બાહુબલીના ગુલામ હોય છે, વર્ષોથી એની પેઢી છે એના ગુલામ હોય છે. આ ગુલામ એટલે 5 પાઉન્ડ કાળા મરી છે એ કાળા મરીના બદલામાં એક ગુલામ ખરીદી શકાત. બરાબર. આમ સુતરાઉ કાપડ પણ એટલું જ આવશ્યક હતું. મરી મસાલાની તો આવશ્યકતા હતી, સાથે સાથે કાપડ છે એ કાપડ પણ ભારતમાંથી લઈ જતા હતા. પરિણામે યુરોપિયન પ્રજાને જમીન માર્ગે થતો વેપાર બંધ થતાં નવા જળમાર્ગ શોધવાની ભારત સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ હતો એ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ તુર્કોએ તોડી પાડતા એને ભારત આવવા માટે નવા રસ્તા શોધવાની ફરજ પડી અને પછી ભારતમાં આવવા માટે એને નવા રસ્તા શોધવાની શરૂઆત કરી. એમાં ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન એ પહેલાં અહીંયા હું તમને નકશો છે એની સમજૂતી આપી દઉં કે યુરોપિયન પ્રજા જે છે એમાં પોર્ટુગલ, ઇટાલી આ બધા દેશો જે છે એ બધા દેશોએ ભારત આવવાના જળમાર્ગની ત્યાંના જે અમુક સાહસિકો હતા એ સાહસિકોએ પ્રયત્ન કર્યા. બરાબર. પણ એમાં અમુક 1-2 વ્યક્તિ છે એ નિષ્ફળ પણ ગયા. હવે એ વ્યક્તિ છે અમુક વ્યક્તિએ શરૂઆત કરી એની વાત કરીએ. સૌ પ્રથમ ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધવાની શરૂઆત કરી હોય તો એ વ્યક્તિનું નામ હતું બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ. પણ બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. પોર્ટુગલને, જીનીવાને, ઇટાલીને આ જે બધા ઉપર યુરોપના દેશો છે એ અહીંયાથી નીકળો. તમને જે આ રાઉન્ડ દેખાય છે ટપકા એ બાર્થોલોમ્યુ ડાયઝે એ એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં થઈ અને દક્ષિણ આફ્રિકાનો દક્ષિણ છેડો કેપ ઓફ ગુડ હોપ સુધી પહોંચ્યો. ક્યાં? કેપ ઓફ ગુડ હોપ, ત્યાં સુધીનો રસ્તો એને મળ્યો. જોઈ શકો છો નીચે કેપ ઓફ ગુડ હોપ. એટલે કે યુરોપમાંથી એ નીકળ્યો અને કેપ ઓફ ગુડ હોપ સુધી પહોંચ્યો. અહીંયા સુધી એને રસ્તો મળ્યો, અહીંયાથી પછી રસ્તો આગળ મળ્યો નહીં. એટલે આજે એને અહીંયા સુધીનો રસ્તો શોધ્યો. એ બીજો જે વ્યક્તિ રસ્તો શોધવા આવે એના માટે ભૂસીર હતી. શું? ભૂસીર એટલે કે અહીંયા સુધીનો તો રસ્તો હતો જ, અહીંયાથી પછી આગળ શોધવાનો હતો. હવે ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ, ઇટાલીનો એક સાહસિક ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ ભારત આવવા માટેનો જળમાર્ગ શોધવા નીકળ્યો. ભારત આવવા માટેનો જળમાર્ગ શોધવા એ નીકળ્યો એટલે એ યુરોપના ઇટાલી જે છે ત્યાંથી નીકળ્યો અને એ શોધવાનો એને ભારત હતો એટલે પૂર્વ બાજુ જવાનું હતું અને એ જઈ ચડ્યો પશ્ચિમ બાજુ. કઈ બાજુ? પશ્ચિમ બાજુ. દરિયાની અંદર એ જળમાર્ગ શોધવા નીકળ્યો હતો એટલે પશ્ચિમ બાજુ જઈ ચડ્યો અને એને એક દેશ શોધ્યો. પણ એને જે દેશ શોધ્યો હતો એ અમેરિકા હતો. અમેરિકા હજી નામ પણ પડ્યું ન હતું. એને દેશ શોધ્યો પણ એ તો જીવ્યો ત્યાં સુધી એને એમ થયું કે મેં ભારત દેશ શોધી લીધો. એને ખબર પણ નહોતી કે આ ભારત દેશ નથી. એટલે અમેરિકા એટલે તમે જોઈ શકો છો આજે આફ્રિકા છે ને ડાબી સાઈડના ભાગમાં ઉત્તર અમેરિકા અને દક્ષિણ અમેરિકા જે ખંડ આવેલા છે એ ભાગમાં અમેરિકા ખંડ જે છે એને શોધ્યો હતો. એ અમેરિકા ખંડ એવું નામ ક્યારે પડ્યું કે ત્યાર પછીના અમુક સમયગાળા દરમિયાન અમેરિગો વેસ્પુચી નામનો એક વ્યક્તિ હતો. એ વ્યક્તિએ સાબિત કરી દીધું કે આ ભારત નથી, અમેરિકા છે. ત્યારથી અમેરિકાનું નામ છે એ અમેરિગો વેસ્પુચી નામના વ્યક્તિના નામ ઉપરથી અમેરિકા નામ પડ્યું. બરાબર. હવે ભારત આવવાના જળમાર્ગ શોધવાની જે સફળતા મળી એની આપણે વાત કરીએ કે પોર્ટુગલના લિસ્બન બંદરેથી જે વ્યક્તિ નીકળ્યો જે પોર્ટુગલનો હતો વાસ્કો દ ગામા. કોણ હતો? વાસ્કો દ ગામા. હવે આપણે જોઈએ ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન. હવે ખરેખર રસ્તો ભારતમાં આવવાનો મળી ગયો. ભારતમાં યુરોપિયન
મરીનું આવવાનું કારણ વેપાર હતું. ભારતમાં એ લોકો પહેલાં મરી મસાલા ખરીદતા અને હવે રસ્તો શોધવાની જરૂર પડી, કારણ કે મરી મસાલા વગર હાલે એમ હતો નહીં. એટલે એનું આવવાનું કારણ માત્ર ને માત્ર વેપાર હતું. યુરોપના પોર્ટુગલ, સ્પેન, હોલેન્ડ, નેધરલેન્ડ વગેરે રાષ્ટ્રોએ ભારત આવવાના જળમાર્ગ શોધવા માટે કમર કસી. મેં હમણાં વાત કરી એમ. અને પોર્ટુગલનો નાવિક વાસ્કો દ ગામા ઈસવીસન 1498 એ નીકળ્યો તો. 1492થી શરૂઆત થઈ હતી. 1458ની અંદર કાલિકટ ખાતે આવ્યું. ક્યાં પહોંચ્યો એ? કાલિકટ આવી પહોંચી. હવે કાલિકટ ક્યાં છે જુઓ, તમને કહું. કેપ હોપ ગુડ હોપ અહીંયા કણે લિસ્બન બંદરેથી નીકળ્યો હતો. કેપ હોપ ગુડ હોપ પહોંચ્યો. કેપ હોપ ગુડ હોપથી પછી આફ્રિકાના પૂર્વ છેડે મોઝામ્બિક નામનું બંદર છે, એ બંદરે પહોંચ્યો. એટલે કે એટલાન્ટિક મહાસાગરમાંથી હિન્દ મહાસાગરમાં પહોંચી. હવે મોઝામ્બિક નામનું જે સ્થળ છે અહીંયા પહોંચ્યો. એ સમયગાળા દરમિયાન એક હિન્દ મહાસાગરમાં એક ખલાસી માછીમારી પ્રવૃત્તિ કરતો હતો, જેનું નામ હતું મોહમ્મદ ઇબ્ન મજીદ. મોહમ્મદ ઇબ્ન મજીદ નામનો એક હિન્દુસ્તાની ખલાસી એ દરિયામાં માછીમારી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો હતો. ત્યારે વાસ્કો દ ગામા અને એ લોકોએ એ મોહમ્મદ ઇબ્ન મજીદને પૂછ્યું કે ભાઈ અમારે ભારત જવું છે. એટલે મોહમ્મદ ઇબ્ન મજીદે એને રસ્તો બતાવ્યો અને અહીંયાથી એ સીધો ભારતની અંદર કોચી બંદર છે, બરાબર, કાલિકટ બંદર. પછી પહેલાં કાલિકટ બંદરે આવ્યો વાસ્કો દ ગામા, અને પછી એમાં રસ્તો રૂટિંગ થઈ ગયો. પછી એને થોડું શોર્ટકટ લઈ અને સીધું કોચી બંદર અહીંયાથી પહોંચ્યો. પહેલાં આફ્રિકાના પૂર્વ છેડે થઈ અને અરબસ્તાનના દક્ષિણ છેડે થઈને કાલિકટ પહોંચ્યો હતો. પણ પછીના સમયગાળામાં એ રસ્તો છે એ જાણીતો બન્યો. પછી મોઝામ્બિકથી સીધો કોચીના બંદરે પહોંચ્યો. આ રીતે ભારત આવવાનો રસ્તો શોધવામાં એને સફળતા મળી. 1498ની અંદર એ વાસ્કો દ ગામા ભારતમાં પહોંચ્યો અને ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન શરૂ થયું. તેણે પોર્ટુગલથી આફ્રિકા અને આફ્રિકાથી ભારત આવવાનો નવો જળમાર્ગ શોધી કાઢ્યો. આ રીતે ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગ શોધવાની શરૂઆત વાસ્કો દ ગામાએ કરી. આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. આજનું તમારું હોમવર્ક, આપણે આજે જે ટૉપિકની વાત કરી, ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન, ત્યાં સુધીમાંથી તમારે એક વાક્યના 10 પ્રશ્ન જવાબ સહિત બનાવવાના રહેશે. હવે પછી ભારતમાં જે પ્રજાઓ આવી, એક પછી એક જે પ્રજાઓ આવી, એ પ્રજાઓ છે એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વાત કરશું. આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. અસ્તુ.